السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ بڑا یہ موسم ہے، ذرا دیکھیں، بہت دھند ہے باہر۔ تو ہائی کورٹ جا رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ جا رہا ہوں جناب۔ یہ اس دھند میں ابھی تو بہت کم ہو گئی ہے، ورنہ کافی دھند تھی اس کی بڑی نا۔ تو ایک کیس لگا ہوا ہے جسٹس شہرام سرور صاحب کے پاس، اور وہ قتل کی اپیل ہے، تو اس میں بحث کرنی ہے۔ تو میں نے کہا جا کے ذرا کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی گپ شپ ضروری ہوتی ہے نا سر جی۔ آپ کی گپ تو آپ جو ہے نا وہ نشے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ جب میں تھوڑی دیر ویڈیو نہیں کرتا تو مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، اور مجھے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سر جی خیر تے ہے، تسی کتھے ہو، سانو تو فکر لاحق ہو گئی ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں نا۔ تو بات میں آج چھوٹی سی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرح کے کیس ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ آپ کو دورہ معیار نظر آئے گا، اور وہ عمران خان سے متعلق ہیں دونوں، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور ایک سپریم کورٹ کا۔ یعنی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس کیس، اور ایک کیس ہے چیف جسٹس گلزار کے پاس، چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو دونوں میں دیکھیں، آپ خود بھی تھوڑے سے منصف بن جائیں نا۔ آج منصف بن جا سونے، ہاں میں عشق نو کیتا وکیل ہے، وہ گانا ایک ہے نا مشہور، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی منصف بن جائیں تھوڑے سے۔ وہ کیا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کے پاس ایک شہری نے کیس کیا کہ جی عظمت سعید صاحب کے جو کمیٹی کے انچارج بنے ہیں، یہ براڈ شیٹ کا جو رولا رپا لگا ہوا ہے، جس میں 2.5 لاکھ پاؤنڈ شہزاد اکبر نے رشوت کے طور پہ مانگے ہیں، کمیشن اپنا مانگا ہے، اور وہ مکرا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیس ایک شہری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیا کہ جناب یہ عظمت سعید جو ہے وہ شوکت خانم ہسپتال کا ٹرسٹ کا گورنر ممبر ہے، اور اس نے پہلے عمران کے حق میں فیصلے بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے، براڈ شیٹ کا کوئی غیر جانبدار ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے جو شوکت خانم ہسپتال میں ہے، اور شوکت خانم ہسپتال عمران خان کے انڈر ہے نا۔ یہ میں عام لوگ اس سے اب منصف بن جا کہہ رہا ہوں نا آپ کو، عام لوگ منصف بن کے یہ بات بتاؤ مجھے، عام لوگ، کہ وہ شوکت خانم ہسپتال کا ممبر ہے گورنر باڈی کا، تو کیا وہ کوئی عمران خان کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ پٹیشن لگی، اور اسلام آباد کے چیف جسٹس نے پہلے دن ہی وہ پٹیشن خارج کر دی کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ پٹیشن قابل سماعت ہی نہیں ہے، بھائی جاؤ گھر جاؤ، خارج۔ اسی طرح کی پٹیشن لگی ہوئی ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کے پاس، جو صریحاً خلاف ورزی ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن ہوں، کیونکہ اس کے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، کہنے کی تو آپ ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کے سارے ایم پی ایم این اے بغاوت کر رہے ہیں، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب، چاروں صوبوں سے۔ تو یہ بات سامنے آ گئی ہے نا، اب اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ جو بھی خلاف ووٹ دے گا تو ہاتھ کھڑا کر کے دے گا تو پتہ لگ جائے گا، اور پھر اس کے خلاف وہ کارروائی کریں گے کہ وہ سینیٹر نہیں رہے گا یا ممبر نہیں رہے گا۔ یہ کیس لگا ہوا ہے ایک ہفتے سے، اور اس کا صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہو گیا ہے، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن خفیہ طریقے سے ہوگا۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کلیئر کٹ۔ تو اس کے اوپر جناب روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے، اور اس کو انہوں نے قابل سماعت بھی قرار دے دیا ہے۔ اور شیخ صاحب حکم کرو۔
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी, बड़ा लुत्फ आंदा है जी। अल्लाह ताला तानू जिंदगी दे। देखिए जी, ये शेख साहब से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। अब मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ तो शेख साहब ने खुसूसन गाड़ी रोक के तो प्यार मोहब्बत वाला सलाम किया। सर आपकी मेहरबानी, मैं जरा जल्दी में हूँ। बहुत शुक्रिया सर, इंतजार कर रहे होंगे। ये इनकी मोहब्बत है। खुसूसन इन्होंने गाड़ी को रोका है और कहा है कि जनाब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਨੇ ਆ बड़े प्यार मोहब्बत नाल। तो इस तरह के ना रोज़ कोई ना कोई वाक़यात हो जाते हैं। अच्छा सॉरी जी, ये दरमियान में थोड़ी सी एक बात आ गई थी अपनी ज़ाती खुद नुमाई की, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन उन्होंने मेरी आगे बढ़ के ना ऐसे गाड़ी के रुक जाओ मलक साहब, शेख साहब ने अच्छे आदमी है माशाल्लाह। हमारा पुराना साथ है, 20-25 साल का इधर हम इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, बात में अब मैं कर रहा था कि ये एक केस लगा हुआ है इसके पास, गुलजार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मोहतरम। तो उसमें नोटिस भी हो गया, काबिल समात भी हो गया। और आज इलेक्शन कमीशन ने कि पूरे अमले को उन्होंने तलब कर लिया अपने सुप्रीम कोर्ट में कि आओ जी दसो कोई रास्ता कड्डो, दसो कि हाथ खड़ा करके इलेक्शन हो सकते हैं। भाई ये एक आइन है, ये किसी की ख्वाहिश पूरी करनी है। आइन में जब वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 226 हम आम लोगों के लिए बता रहे हैं कि ये इलेक्शन खुफिया तरीके से होगा। वैसे भी आप देख लें सारे इलेक्शन ही खुफिया तरीके से होते हैं। तो उसमें अब इस तरह के वो पूरे अमले को बुला के और उनको कहा जा रहा है कि जी कोई दरमियानी रास्ता निकालो, इनका कोई चेकअप होना चाहिए। ये बात नहीं है। और ये सिर्फ इमरान खान की ख्वाहिश है। देखें, इसने बिल्कुल इलीगल काम किया है। ये रेफरेंस भेज के सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ही इसको छू मंतर हो जाना चाहिए था, उड़ जाना चाहिए था। तो लेकिन नहीं जनाब, इसको उड़ाया नहीं गया और समात के काबिल बना दिया गया। और आज इसके ऊपर फैसला एक्सपेक्टेड है और देखें कि इसके अब ये किस तरह का फैसला आता है। तो ये दोनों एक जैसे केस हैं। देखें जी, एक केस में ना कर दी गई है कि ये काबिल समात ही नहीं है, और दूसरी में पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्लर्क से लेके चेयरमैन तक सारे अमले को बुला लिया गया। इधर आओ जी, को रास्ता कड्डो। आप देख लें कि ये मेरे हिसाब से, मैं सीनियर वकील भी हूँ, मेरे हिसाब से ये दोहरा म्यार है। इस तरह के चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और देखें कितना क्लियर कट है कि अजमत सईद शौकत खानम अस्पताल का मेंबर है, इमरान खान के अंडर है, और वही अब तहकीकात करेगा कि हुकूमत और नैब और इमरान खान और शहजाद अकबर का कसूर है या नहीं है। उसको काम करने की इजाज़त दे दी गई है। और ये जनाब इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस है जो इलीगल है, गैर कानूनी है, रेफरेंस भी, सदारती आर्डिनेंस भी और ये पटिशन भी गैर कानूनी है बिल्कुल। और उसके ऊपर जनाब समात लगी हुई है और सारा मीडिया फोकस है कि देखें जी इसके ऊपर क्या होता है कि क्या नहीं होता। तो आम लोग तो ये एक्सपेक्टेशन ही होती है ना, फैसला तो बेंच ने करना है, एक्सपेक्टेशन ही होती है कि कोई इसका ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे हुकूमत बगलें बजाएगी और कहेगी देखा हमें फ़ायदा हो गया है, और अपने जो बागी अरकान हैं उनको वो कंट्रोल करेंगे, इसी उसमें सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में। क्योंकि ये इमरान खान साहब जो है ना, मैं आखिर में आप बता दूं, मैंने वो तज्ज़िया कर दी है, ये इदारों को इस्तेमाल करने का माहिर है, सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने का माहिर है। ठीक है, साकिब निसार ने इसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है और हर जगह ये बताता है कि देखो जी, उसके मेंबर बताते हैं कि हम तो सादिक और अमीन हैं और तुम चोर और डाकू हो, सिर्फ एक सियासतदान सादिक और अमीन है। जबकि हकीकत ये है कि सिवाय अजीज़ुल्लाह के सारे पास हैं जी। ये इमरान खान ही जो है ना चोर और डाकू वाली सिफात पे पूरा उतरता है, तो बाकी उसमें जो है ना जो हमारे सियासतदान हैं वो चोर और डाकू और ये सादिक और अमीन है। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोनों ये कंपेयर किया मैंने, ठीक है।
آپ اپنے وہ میں نے کہا تھا کہ آپ منصف بن کے آپ بھی کمنٹس کریں. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں ہائی کورٹ، انشاءاللہ تعالیٰ کیس کرتے ہیں، پھر ہائی کورٹ کیس کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ سے گپ شپ لگائیں گے. اللہ حافظ.